హలో, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సర్వర్ వేరియబుల్ నుంచి ప్రీవియస్గా మనం లిమిట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి. సో లిమిట్స్లో ఏవి ఎగ్జిస్టెడ్ అవుతాయి, ఏవి నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అవుతాయి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దీంట్లో మోస్ట్లీ వచ్చేసరికి కర్వ్ మెథడ్ y is equal to mx or y is equal to mx square like that or does not exist. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ ది లిమిట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ ది లిమిట్స్. ఆల్జీబ్రా ఆఫ్ ది లిమిట్స్ అంటే ఆల్జీబ్రా అంటే మనకు బేసికల్ గా తెలిసిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. Addition, subtraction, multiplication, division. If f and g are two functions of two variables, ఇవి ఫంక్షన్స్ అనేవి టూ వేరియబుల్స్ లో అయినప్పుడు అండ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ సమ్ డొమైన్ D, then f plus g is defined and f minus g is defined, fg is defined, then f by g is defined. Where f యొక్క లిమిట్ అనేది L1 అయినప్పుడు, g యొక్క లిమిట్ అనేది L2 అయినప్పుడు, f ప్లస్ g లిమిట్ అనేది L1 ప్లస్ L2 అండ్ f మైనస్ g యొక్క లిమిట్ అనేది L1 మైనస్ L2. What is the limit of fg? The multiplication of L1 into L2 and f by g is equal to L1 by L2. So these are the algebra of the limits. Now get into the examples. One simple example. Limit x comma y is tends to 1 comma 2. X square plus 2y. X square plus 2y. 1 square plus 2 into 2. That means 5. 5 is the answer. And consider another example. Limit x comma y tends to 0 comma 0. X into sine x square plus y square by x square plus y square. సో ఇక్కడ మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్ కింద చేసుకోవాలండి ఈ ప్రాబ్లమ్ని. లిమిట్ x comma y tends to 0 comma 0 of x into limit x comma y tends to 0 comma 0 of sine of x square plus y square by x square plus y square. సో ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 అయినప్పుడు దీని సొల్యూషన్ అనేది 0 అవుతుంది. దీని ఏంటి సార్ అని అంటే ఈ లైక్ లిమిట్ theta tends to t tends to 0 sin t by t. sin t by t అంటే t అనేది 0 అప్రోచ్ అయినప్పుడు sin t by t వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది. సో 0 into 1 is equal to 1. So 0. So what is the limit of this? And 0. And consider another example. Limit x comma y tends to 2 comma 1. Sin inverse of xy minus 2 by tan inverse of 3xy minus 6. 3xy minus. సో మనం డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే sin inverse of 2 minus 2 అంటే 0. sin 0 by 10. sin inverse of 0 by tan inverse of 0. So it is like 0 by 0 function. 0 by 0 అంటే does not define. So we have to use L'Hospital law. How can we use here? ఇక్కడ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే let's take t equal to xy minus 2 implies x is approaches to 2 and y is approaches to 1 కాబట్టి t is approaches to 0 because 2 minus 2 is 0. So we can convert the limit into t tends to 0 sin inverse of t by
tan inverse of 3t. So another formula here, limit t tends to 0, sin inverse of t by t equal to 1. Similarly, tan inverse of t by t is also equal to 1. So if we manipulate this one, then what will happen is by t by 3t. సో 3తో గుణించి భాగిస్తే మనకి ఫైనల్ గా 1/3 అనేది సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో ఆర్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ అనదర్ వే, లైక్ అలాస్పెటల్ రూల్ కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సపరేట్ గా లిమిట్ t tends to 0 sin inverse of t by tan inverse of 3t. So limit t tends to 0 1 by the root over 1 minus t square by 1 by the root over, not root over, tan inverse of x derivative 1 by 1 plus x square కాబట్టి 9t square. సో ఎనర్ డెరివేటివ్ అనేది 3t ఉంటుంది, సారీ ఓన్లీ 3 ఉంటుంది, నాట్ t. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 0 in each one, then what will happen? 1 by 1 into 3 is equal to 1/3. So this is another way to find limit of the given function. Next, third example 3 is what? Limit x comma y is tends to 0 comma 1 tan inverse of y by x, tan inverse of y by x. సో y by x అంటే డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందండి? tan inverse of 1/0. 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ 1 అనేది 2 టైప్స్ అప్రోచ్ అవుతుందండి. x అనేది 0 అప్రోచ్ అవుతుంది. 0 అనేది ఏదో పాజిటివ్ వే ఆర్ నెగిటివ్ వే, అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ నుంచి అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ నుంచి అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ నుంచి అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1/0 వస్తుంది. 1/0 అంటే గోయింగ్ టు ప్లస్ π/2 వస్తుంది సొల్యూషన్ అనేది. అదే నెగిటివ్ సైన్ నుంచి అప్రోచ్ అయితే దీన్ని ఏమవుతుందంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ 1/-0. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. టర్మ్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే -π/2. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వన్ ఈజ్ π/2 అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ -π/2. సో రెండు లిమిట్స్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయో ఆ లిమిట్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. Now another example, limit x comma y is tends to 4 comma pi x square sin inverse of y by 8. సో మనం ఇది చేయాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు ఎంత వేయాలండి? 4 అంటే 16 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ y/8 అంటే π/8. π/8 ఏంటంటే అండి 22.5. 16 into sin of 22.5. So to find it one అంటే sin 2θ formula. సో sin 2θ అంటే sin square 2θ plus cos square 2θ is equal to ఎంత అండి? is equal to 1 కదా. ఇంప్లైజ్ మనం cos 1 sin square 2θ is equal to the root over 1 minus cos square 2θ. సో ఇక్కడ cos 2θ ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో cos 2θ ఫైండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ cos 2θ అంటే 1 minus 2 sin square theta. సో 1 minus 2 sin square theta కాబట్టి cos 2θ
1 minus cos 2 theta by 2 is equal to sin square theta. సో theta ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలంటే 22 and half తీసుకున్నాం అనుకోండి. 22 and half తీసుకుంటే మనకి దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది 1 minus cos 2 theta అంటే cos 45 అంటే 5/4 by 2. సో cos 5/4 అంటే 1 minus 1 by root 2 by 2 అంటే root 2 minus 1 by 2 root 2 అవుతుంది. 1 minus root 2 minus 1 by 2 root 2 అనేది ఏమవుతుందండి sin theta అవుతుంది. సో మనకి sin theta అంటే కావాల్సిన వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సో ప్రీవియస్ గా మనకి ఎంత అండి 16 into root 2 minus 1 by 2 root 2. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 8 into root 2 minus 1 by root 2. This is our solution. Okay. Next one. Limit x comma y is tends to 0 comma 1 e to the power of minus 1 by x square into y minus 1 whole square. ఇక్కడ x అనేది 0 అప్రోచ్ అవుతుంది, y అనేది 1 అప్రోచ్ అవుతుంది. మనం లిమిట్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాన్సెప్ట్, వేర్ x is tends to 0 plus e to the power of minus 1 by x is 0, and where limit x is tends to 0 minus from left hand side e to the power of minus 1 by x is infinite. Similarly, limit x tends to 0 plus e to the power of 1 by x is infinite, and limit x tends to 0 minus e to the power of 1 by x is 0. So if we use this concept, then we will get an answer. Similarly, ఏంటంటే ఇక్కడ x అనేది 0 అప్రోచ్ అవుతుంది, y అనేది 1 అప్రోచ్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా 1 అంటే 1/0 టైప్. సో మనకి క్లియర్ గా తెలుసుకుంటే ఇది దేని అప్రోచ్ అవుతుందండి 0 అప్రోచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ లిమిట్స్. కొంచెం స్లోగా చెప్తున్నాను, సో మీరు స్పీడ్గా వినాలనుకుంటే ఇంటూ 2 or 1.5 పెట్టుకొని వినండి, ఎందుకంటే కొందరు స్లోగా వినే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందనే కాన్సెప్ట్తోనే. అండ్ f is defined in some neighborhood of a comma b. f is defined in some neighborhood of a comma b. ఇక్కడ రిపీటెడ్ లిమిట్ అంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ y టెన్స్ టు 0 తీసుకున్న తర్వాత x టెన్స్ టు 0 తీసుకోవాలి, అంటే ఒకటి తీసుకున్న తర్వాత రెండో తీసుకోవాలి. y టెన్స్ టు b తీసుకున్న తర్వాత x టెన్స్ టు a, ఆర్ x టెన్స్ టు a తీసుకున్న తర్వాత y టెన్స్ టు b తీసుకోవాలి. రెండు వేరువేరుగా తీసుకున్నాక చేస్తే వచ్చే లిమిట్స్ నే రిపీటెడ్ లిమిట్స్ అంటారు. లెట్స్ సీ. లిమిట్ y tends to 0 f of x comma y. ఇక్కడ y tends to b, not 0. సో y బదులు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం b, కాబట్టి it will be the function of phi of x. సో now take limit x tends to a phi of x. సో phi of x కాబట్టి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎంత వస్తుందండి phi of a వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ repeated limit for it. That implies, let's say it is lambda. That means limit x tends to a, limit x tends to b, f of x comma y is equal to lambda. And if you repeated another one, limit y tends to
B, limit x tends to a f of x comma y. If we get this one, lambda dash, these are the repeated limits. ఇక్కడ repeated limits may or may not exist. May or may not exist. Exist అవ్వాలని రూల్ లేదు. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మనకి లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, లిమిట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్, మనకి జనరల్ లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు రిపీటెడ్ లిమిట్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు రిపీటెడ్ లిమిట్స్ అనేవి ఫైనైట్ ఉంటే ఎగ్జిస్ట్ అయితే అవి ఈక్వల్ అవుతాయి. రిపీటెడ్ లిమిట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయితే అవి ఈక్వల్ అవుతాయి. బట్ నాట్ కాన్వర్స్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. అంటే లిమిట్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయినంత మాత్రాన అసలు లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పలేము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి అగైన్ చెప్తాను, లిమిట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినంతప్పుడు రిపీటెడ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆ లిమిట్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా డాష్ అవుతుంది. ఇఫ్ repeated limits are existed and equal, then does not implies limit is existed. Limit అనేది exist కాదు. Let's take example, then it will be clarified on it. F of x comma y, f of x comma y is equal to xy by x square plus y square. X comma y, x square plus y square. So if we take repeated limit, limit x tends to 0, limit y tends to 0, f of x comma y. If we substitute first one, y tends to 0, then directly it will be going to 0. Similarly, limit y tends to 0, limit x tends to 0. Sorry, limit y tends to 0, limit x tends to 0 also equal. Now ఇక్కడ మనకి జనరల్ లిమిట్ అనేది డిఫైన్ చేయలేమండి, ఎందుకంటే x కామా y is equal to xy by x square plus y square, x square plus y square కదండి. y is equal to mx సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, y is equal to mx సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే it will be the function of phi of m. I have already told about it. Phi of m ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ వచ్చిందో లిమిట్ అనేది does not exist. సో ఇచ్చిన లిమిట్ అనేది does not exist. బట్ రిపీటెడ్ లిమిట్స్ ఏమయ్యాయండి, ఈక్వల్ వచ్చాయి. ఏంటి ఈక్వల్ అనేది 0కి ఈక్వల్ అయ్యాయి. నౌ కన్సిడర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. f of x comma y is equal to x into sin inverse of 1 by y plus y into sin of 1 by x, where xy is not equal to 0, xy equal to 0. సో ఇక్కడ మనకి రిపీటెడ్ లిమిట్స్ ట్రై చేసుకుంటే లిమిట్ x tends to 0, లిమిట్ x tends to 0, f of x comma y అనేది ఏమవుతుందండి, does not exist. సిమిలర్లీ ఎన్నిసారి ఎగ్జిస్ట్ కాదని అంటే ఇక్కడ చూడండి sin of 1 by x ఉంది కదండి. sin of 1 by x అంటే sin of 1 by x, x tends to 0 అని చెప్పాను కదండి. x అనేది 0 అప్రోచ్ అయినప్పుడు
ఇట్ విల్ గెట్ ఏ ఇన్ఫినైట్ ఆసిలేషన్. జీరోకి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫినైట్ ఆసిలేషన్ చెందుతుందండి. ఎయిదర్ పాజిటివ్ సైడ్ అండ్ నెగిటివ్ సైడ్ ఎలా చెందుతుంది అనేది మీకు చెప్తాను. సైన్ జీరో ఎంతండి? జీరో కదా. సో ఎక్స్ అనేది జీరోని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వన్ బై ఎక్స్ కూడా జీరోని వన్ బై ఎక్స్ దేని అప్రోచ్ అవుతుంది? ఇన్ఫినిటీని అప్రోచ్ అవుతుంది. వన్ బై ఎక్స్ అనేది, సో సైన్ వన్ బై ఎక్స్ అనేది డస్ నాట్ డిఫైన్ అంటే ఇన్ఫినిటీని అప్రోచ్ అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి? సైన్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటండి? ఈజ్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఓన్లీ. సో ఇట్ విల్ గెట్ ఏ ఇన్ఫినైట్ ఆసిలేషన్స్ ఫ్రమ్ +1 to -1 ఫ్రమ్ బోత్ ends. Not only this one, here also it will get, because sin 1 by x అనేది less or equals to 1. 1 by x అనేది tends to infinity కాబట్టి sin infinity అంటే we cannot define, but it must be is less or equals to 1 కాబట్టి ఆసిలేషన్ చెందుతుంది కానీ ఒక లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. సో sin 1 by x వాల్యూ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో x tends to 0 అయినప్పుడు లిమిట్ 1 by x అనేది sin 1 by x అనేది does not exist. Similarly, y tends to 0 అయినప్పుడు కూడా sin 1 by y అనేది లిమిట్ y tends to 0 అయినప్పుడు sin 1 by y కూడా does not exist. సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్పవచ్చు ఏంటి? ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు? లిమిట్ x, y tends to 0, 0 x into sin 1 by y plus y into sin 1 by x. దీనికి రిపీటర్ లిమిట్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. రిపీటర్ లిమిట్ అనేది నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. సో వాట్ అబౌట్ రియల్ లిమిట్? రియల్ లిమిట్ వచ్చేసరికి మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామండి? x, y అనేది 0, 0 అని అప్రోచ్ అయితే మాడ్యులస్ ఆఫ్ f of x, y మైనస్ f of 0, 0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. f of 0, 0 అంటే మనకి ప్రీవియస్ గా ఇచ్చాడు కదండి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 0 అని ఇచ్చాడు. సో మనకి ఫైనల్ గా ఇది అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? f of x, y మాడ్యులస్ ఆఫ్ f of x, y. వాట్ ఈస్ మాడ్యులస్ f of x, y? x into sin of 1 by y plus y into sin of 1 by x. ఇప్పుడు చూడండి. సో మాడ్యులస్ కాబట్టి మనకి ఈచ్ వన్ మాడ్యులస్ పెట్టుకుంటే మాడ్యులస్ x into మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈజ్ లెస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ sin 1 by y plus modulus of y into modulus of sin 1 by x. sin 1 by y, 1 by x value అనేది less or equals to 1 కాబట్టి it is less or equals to modulus of x plus modulus of y. So x, y tends to 0 కాబట్టి it can be controlled by some epsilon, where epsilon is only smaller number positive greater than 0. So ఎప్పుడైనా సరే ఎప్సిలాన్ తో కంట్రోల్ చేయగలిగామో దిస్ లిమిట్ విల్ బి ఎగ్జిస్టెడ్. లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిపీటర్ లిమిట్స్ అనేవి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, బట్ మెయిన్ లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఓకే, హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. రిపీటెడ్ లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోయినా సరే మెయిన్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో and final example, f of x, y 1 if xy is not equal to 0, 0 if xy is equal to 0. సో మనం లిమిట్ అనేది ఎక్స్ వైని అప్రోచ్ అయినప్పుడు y అనేది 0 అని అప్రోచ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే
y should be nearly equal to 0, but y is not equal to 0. y should be nearly equal to 0, but not equal to 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే y అనేది 0 అప్రోచ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ రిపీటెడ్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, లిమిట్ y tends to 0 of f of x comma y. సో దీని వాల్యూ ఎంత వేయాలండి? లిమిట్ x tends to 0 of 1. సో ఇక్కడ కూడా x అనేది 0 అప్రోచ్ అవుతుంది కానీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే సేమ్ సిమిలర్ కండిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఓన్లీ. సో 1 వచ్చింది. సిమిలర్ గా రిపీటెడ్ లిమిట్ అనేది రివర్స్ కండిషన్ లో చేసుకుంటే మనకి అదే వస్తుందండి. రివర్స్ కండిషన్ అంటే లిమిట్ y tends to 0, లిమిట్ x tends to 0, f of x comma y is equal to ఏంటండి? ఫస్ట్ ది x అని 0 అప్రోచ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇంప్లైస్ ఇది 1 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా y అనేది 0 అప్రోచ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి 1. సో రిపీటెడ్ లిమిట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏమయ్యాయి? ఈక్వల్ అయ్యాయి. రిపీటెడ్ లిమిట్స్ అనేవి ఈక్వల్ అయ్యాయి. బట్ వాట్ అబౌట్ రియల్ లిమిట్? రియల్ లిమిట్ అంటే f of x comma y మైనస్ f of 0 comma 0. ఇది రియల్ లిమిట్. ఈ లిమిట్ ఏమవుతుంది? f of 0 comma 0 ఈజ్ మీన్స్ వాట్? ఎప్పుడు 0 comma 0 రెండు అప్రోచ్ అవుతున్నాయి, xy ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మాత్రమే x ఈక్వల్ టు 0 అండ్ y ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అవుతుందండి? కేస్ 1, కేస్ 2 మీన్స్ 0 అయినప్పుడు. సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ది f of x comma y. f of x comma y అంటే ఏంటి? is equal to 1 only. So we cannot control it by epsilon. Epsilon తో కంట్రోల్ చేయలేము because it is 1, not 0.000001. So we cannot control by epsilon. That means the real limit is not existed. Real limit is not existed. But what about repeated limits are equal? ఇక్కడ రిపీటెడ్ లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినంత మాత్రాన రియల్ లిమిట్ అనేది నాట్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కంటిన్యూస్ యొక్క టాపిక్ అండ్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్. మీ అందరూ చూడండి, చేసి నాకు రెస్పాన్స్ చేస్తేనే, కామెంట్స్ ఇవన్నీ చేస్తేనే నెక్స్ట్ వీడియోస్ నేను చేయగలను. సో మీరు అందరు సపోర్ట్ చేస్తారని చూస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. క్లోజింగ్ చేశాను.